بھارت کو اپنی غلطی کا خمیازہ ضرور بھگتنا ہوگا۔ عہد کرتے ہیں شہیدوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ گزشتہ رات بھارت نے فاش غلطی کی، شاہینوں نے ایسی کاری ضرب لگائی کہ دشمن بھول نہیں سکے گا۔ 1 گھنٹے کی جنگ میں دشمن کے طیاروں کے پرخچے اڑا دیے۔ بھارت کو جن طیاروں پر غرور تھا وہ راکھ بن چکے ہیں۔ بھارت نے بچوں کو شہید کیا، شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، کہا ہمارا جواب دندان شکن تھا، بھارت کو چند گھنٹے میں گھٹنے ٹیکنا پڑے۔ ہمارے پائلٹس نے بہادری کی مثال قائم کی، روایتی ہتھیاروں کی جنگ میں بھی دشمن پر پھر برتری ثابت کر دی۔ افواج پاکستان کے سربراہان، ہر افسر اور ہر سپاہی کو سلام۔ قوم کو مسلح افواج پر فخر اور ناز ہے۔ کشمیریوں کو حق خود رائے، بھارت کے یک طرفہ فیصلے حقیقت نہیں بدل سکتے۔ بھارت مہم جوئی سے دہشت گردی کے خلاف جنگ سے ہماری توجہ نہیں ہٹا سکتا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ معصوم شہریوں کے ناحق خون کے آخری قطرے تک کا مکمل حساب لیا جائے گا۔ مناسب وقت اور جگہ کا تعین کر کے جواب دینے کا اختیار مل گیا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے دفاع کے حق کے لیے افواج کو مکمل اختیار دیا ہے۔ افواج پاکستان کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس، کہا بھارتی حملے کے جواب میں پاکستان نے صرف ملٹری ٹارگٹس کا انتخاب کیا۔ افواج پاکستان نے بزدل دشمن کی طرح شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا۔ پاکستان کی بہادر افواج نے جدید ترین بھارتی طیاروں کو دھول چٹائی، 3 رافیل، 1 Su-30 اور 1 MiG-29 طیارہ تباہ کیا۔ بھارت کے 7 چھوٹے بڑے ڈرونز کو بھی تباہ کیا۔ پاکستان ایئر فورس کے کسی طیارے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، نہ فوج کا جانی نقصان ہوا۔ دشمن کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی پر پاکستانی پوسٹوں سے بھرپور جواب دیے گئے۔ دشمن کو بھرپور جواب کے ساتھ ساتھ ان کی پوسٹیں بھی تباہ کی جا رہی ہیں۔ جن بھارتی پوسٹوں سے بلا اشتعال فائرنگ ہوئی انہیں تباہ کیا گیا۔ بھارت کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بھارت کے بزدلانہ حملے میں 31 معصوم شہری شہید، 57 زخمی ہوئے۔ شہادتوں اور زخمیوں کی تعداد بڑھنے کی وجہ لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ورزی ہے۔ 6 اور 7 مئی کی رات نے بھارت کا مکروہ اور گھنونا چہرہ بے نقاب کیا۔ ہمارا دشمن اتنا بزدل اور کم ظرف ہے جو معصوم شہریوں کو نشانہ بناتا ہے۔ کیا یہ معصوم بچے دہشت گرد ہیں جنہیں بھارت نے نشانہ بنایا؟ ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا دنیا نے بھی دیکھ لیا کہ بھارتی فوج نے کس طرح معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ بھارت نے مساجد پر حملے کیے اور قرآن پاک شہید کیے۔ بھارت نے نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو نشانہ بنایا اور شیلنگ کی۔ ہائیڈرو پاور اسٹرکچرز اور ڈیمز کو نقصان پہنچانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ڈومیسٹک اور عالمی پروازوں میں ہزاروں مسافروں کو خطرے میں ڈالا گیا۔ بھارتی حملے کے وقت 57 پروازیں فضا میں تھیں۔ بھارت ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے، دنیا پر ثابت ہو چکا۔ پاکستان میں بھارتی پراکسیز کے گرد گھیرا تنگ کیا ہوا تو بھارتی فوج میدان میں اتر آئی۔ Actions between the war in India and Pakistan. What's your position? Oh, it's so terrible. My position is I get along with both. I know both very well, and I want to see them work it out. I want to see them stop, and hopefully they can stop now. They've gone tit for tat, so hopefully they can stop now. But I know both. We get along with both countries very well. Good relationships with both, and I want to see it stop. And if I can do anything to help, I will be there. امریکی صدر نے پاک بھارت کشیدگی ختم کرانے میں مدد کی پیشکش کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پاکستان اور بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، میری ضرورت ہے تو کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امریکی سیکیورٹی کونسل کے ترجمان برائن ہیوز نے پاکستان اور بھارت سے بات چیت کے براہ راست چینل دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا بات چیت کے ذریعے پاکستان بھارت میں کشیدگی روک سکتے ہیں۔ بھارت سنتاس معاہدے کو بحال کرے، برطانوی ہاؤس آف لارڈز میں مطالبہ۔ برطانوی حکومت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی بحالی کے مطالبے کی تائید۔ برطانوی وزیر لارڈ کولنز معاہدے کی بحالی کے لیے تمام سفارتی کوششیں بروئے کار لائی جائیں گی۔ IMF کو پاکستان بھارت کے درمیان مسائل کے پرامن حل کی امید۔ ترجمان IMF نے کہا امید کرتے ہیں پاکستان بھارت کے درمیان کشیدگی میں کمی آئے گی۔ پاکستان کی فنڈنگ کے لیے IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 9 مئی کو ہوگا۔ وزیراعظم سے ترک صدر طیب اردگان کا رابطہ۔ شہباز شریف نے پاکستان کی حمایت اور اظہار یکجہتی پر ترکیہ کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم نے کہا بھارتی بزدلانہ حملے نے جنوبی ایشیا میں امن کو شدید خطرے میں ڈال دیا۔ صدر اردگان کا بھارتی حملوں میں انسانی جانوں کے ضیاء پر دلی تعزیت کا اظہار۔ صدر اردگان نے جنوبی ایشیا میں امن کے لیے پاکستان کے عزم کو سراہا۔
वज़ीर-ए-आज़म को कतरी हम मनसब का फ़ोन, कीमती जानों के ज़ियाब पर अफसोस का इज़हार, खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए किरदार अदा करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अमन के ख्वाह हैं, खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का पूरी ताकत से दिफा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एयर हेडक्वार्टर्स आमद, एयर चीफ ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ का भारतीय जारियत नाकाम बनाने पर पाक फ़िज़ाइया को खराज तहसीन, भारत के मुताद्दिद जंगी तैयारी मार गिराने पर पाक फ़िज़ाइया को सराहा। जनरल आसिम मुनीर ने तीनों सर्विसेज के दरमियान बेहतरीन ताउन की सत्ताइश की, किसी को पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत की खिलाफ वर्जी न करने देने के अज़्म का यादा। भारतीय हमले में शहीद 7 साला इर्तिज़ा अब्बास की नमाज जनाजा अदा, सदर वज़ीर-ए-आज़म वफाकी वज़रा शरीक हुए। आर्मी चीफ और नेवल चीफ समेत आला अस्करी और सिविल हुकाम ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास के 7 साल के बेटे आज़ाद कश्मीर में भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी के निशाना बने। नमाज जनाजा के बाद वज़ीर-ए-आज़म की भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी की शदीद मज़म्मत, कहा भारत ने जानबूझकर बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया। सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने अज़्म ज़ाहिर किया कि भारत को सख्त जवाब दिया जाएगा। भावलपुर और मुरीदके में शहीद शहरियों की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। कोटली में शहीद बहन भाई की नमाज जनाजा नकियाल में अदा की गई। मुजफ्फराबाद में भारतीय हमले में शहीद होने वाले बिलाल मस्जिद के मुतवल्ली की नमाज जनाजा भी अदा की गई। वुज़रा, अपोजिशन लीडर, चीफ जस्टिस, आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट समेत शहरियों ने शिरकत की। भारत के बुज़दिलाना हमले में 4 बच्चे शहीद, 3 बच्चे जख्मी। अहमदपुर शर्किया में 2 बच्चियां शहीद हुई। कोटली में 16 साल के बच्चे ने जामे शहादत नोश किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर का 7 साल का बेटा इर्तिज़ा अब्बास भी शोहदा में शामिल। भारतीय हमले में मुजफ्फराबाद और कोटली में 1-1 बच्ची जख्मी हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारुल कहते हैं, बुज़दिल भारत ने बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाया, इसके लिए शर्म का मुकाम है। पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब से दुश्मन दुम दबा कर भाग निकला। भारतीय मीडिया ने भी शिकस्त तस्लीम की है। भारत ने हमारे बच्चों को शहीद किया, अब हौसला रखें, हमारा जवाब आना बाकी है। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में ललकार, कहा भारत वहशी और दरिंदा बन चुका है, रात के अंधेरे में बुज़दिल और चोर हमले करते हैं। पाक फ़िज़ाइया ने भारत के 5 तैयारे मच्छरों की तरह गिराए। भारत मज़ीद हमला करेगा तो उसके मज़ीद तैयारी कराएंगे। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने कहा, भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला किया, पाकिस्तान ने अभी सिर्फ अपना दिफा किया है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जवाब देने का हक रखता है। भारत ने पहलगाम वाक़े पर तहक़ीक़ात की पेशकश कबूल करने के बजाय शहरियों पर हमला किया। भारत ने जंगी इक़दाम किया है। इख्तलाफ भुलाते हैं, मुत्तहद हो जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की अपोजिशन को बातचीत की पेशकश, कहा अपोजिशन लीडर के चैम्बर में जाकर मिलने को तैयार हूँ। बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश का खैर मकदम किया। खिताब में बोले, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, पूरी कौम पाकिस्तान के दिफा के लिए मुत्तहिद है। भारत ने दोबारा हमाकत की तो मुंहतोड़ जवाब देगा। वक्त साबित करेगा, भारतीय हमला संगीन गलती थी। बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से डरता है। भारत ने बुज़दिलाना हमले में 4 बच्चों को शहीद जबकि मुतादिद को जख्मी किया, लेकिन इंडियन मीडिया ढिठाई और बेशर्मी से इसरार कर रहा है कि उसने दहशतगर्दों को निशाना बनाया। लोग भारत से सवाल कर रहे हैं, क्या ये मासूम बच्चे दहशतगर्द थे? भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर में इंतजामिया ने ब्लैकआउट कर दिया। भारतीय खबरसां इदारे के मुताबिक अमृतसर इंतजामिया की भारतीय शहरियों को घरों में रहने की हिदायत, शहरियों को घरों के बाहर की लाइटें बंद रखने की हिदायत। पाकिस्तान ने राफेल के घमंड से तेल निकाल दिया। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस भारतीय फ़िज़ाइया को औकात याद दिलाती। भारतीय फ़िज़ाइया को $1 अरब का नुकसान। एक राफेल तैयारी की मालियत $288 मिलियन है। Su-30 MKI की मालियत $62 मिलियन, MiG-29 की मालियत $30 मिलियन है। भारतीय फ़िज़ाइया को 5 तैयारों की मद में $956 मिलियन का नुकसान। भारत ने अपने 3 तैयारे गिराए जाने का इतराफ़ कर लिया। भारतीय फ़िज़ाइया के ज़ेर इस्तेमाल जहाज़ राफेल की फ्रांसीसी कंपनी के शेयर्स गिर गए। आलमी मार्केट में हिस्से की कीमत 1.64% नीचे आ गई। पाक फ़िज़ाई की ताकत से दुनिया मुतासिर। JF-17 की तैयारा साज कंपनी के शेयर्स में 18% से ज़्यादा इजाफा। फ्रेंच इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान फ़िज़ाइया के हाथों राफेल तैयारे मार गिराने की तस्दीक कर दी। आला इंटेलिजेंस वज़ीर ने CNN को बताया, जदीद तरीन जंगी तैयारा राफेल मार गिराए जाने का ये पहला वाक़या है। दांत खट्टे करने पर सलाम। हर लम्हा पुरजोश में वसीम बादामी का मिली नग़मा सब ने खूब दाद दी। अदाकारा नादिया खान ने मोदी को नफ्सियाती और इंसानियत का कातिल करार दे दिया। नादिया ने भारतीय मीडिया का भी मजाक उड़ाया। फैसल कुरैशी ने कहा,
مودی انتہائی خود غرض انسان ہیں۔ باسط علی اور کامران اکمل کا پاک فوج کو خراج تحسین۔ مصطفیٰ چودھری بنے ابھینندن، بولے پاک فضائیہ نے آپریشن سندور کو ودوا کر دیا۔